ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਗਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1062 1062 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਸੋਹਲੇ ਦੇ 6 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। बिन नावै सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे बदे विकारा। नाम न सेवे क्यों सुख पाइए, बिन नावै दुख पाएंदा। बिन नावै सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे बदे विकारा। नाम न सेवे क्यों सुख पाइए, बिन नावै दुख पाएंदा। बिन नावै सब दुख संसारा, कहते नाम तो खुजन तो बिना सब दुख संसारा, सारे संसार विच दुख पसरिया पे, नाम तो टूटे बैठे। इस वजह करके दुख ही दुख है। नाम बाबत रोजाना विचारा हो रही है, नाम की है, नाम किस तरह जपना चाहिए। कई किस्म के भुलेखे मन विच पै जाते हैं। असी हर उसनूं कई बारी भुलेखे विच नाम समझ लैंदे हैं। असी नाम जपन दे भी वख-वख तरीकिਆਂ ਨੂੰ नाम समझ जपन दे तरीके समझ लैंदे हैं। उस बाबत रोजाना खुल के विचारा हो रही हैं। और गुरु साहब बिन नावे सब दुख संसारा, ये गल क्यों कह रहे हो? सानू समझा भी दिओ, सानू नहीं समझ आ रही, तुसी ये गल क्यों कह रहे हो? जे गल है समझ विच आ जाए तो असी नाम नाल जुड़ना शुरू कर दिए। सानू समझा भी दिओ कि बिन नावे सब दुख संसारा क्यों है। अगली पंक्ति विच नाल ही जवाब दे रहे हैं। बहु कर्म कमावे वधे विकारा, कहंदे धर्म दी राह ते टुरना ते चाहुंदे हन। सारे ही जी चाहते हैं, सारे मनुख चाहते हैं कि असी धर्म कमा लईए, असी परमात्मा नाल सांझ बना लईए, असी सुख नू आनंद नू प्राप्त कर लईए। पर जिहड़ी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बहु कर्म कमावे, कहंदे ने बड़े कर्म कमाउंदे हन। कर्म किहड़े कर्मां दा जिक्र है? धार्मिक कर्म दा। मिथे होए धार्मिक कर्म कमाउंदे हन। कई मिथे ऐसे करदे हन धर्म दे ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਤ ਇਤਿਆਦੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣੇ ਤੀਰਥ ਜਾਤੇ ਤੋਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏ, मैं लंगर कीती, मैं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 साल हो गए गुरुद्वारे मंदिर सेवा करता। मैं तो छड़नी सी, जिस स्थान ते जाके मैं छड़नी सी, जिस स्थान तो मैं छड़न दा तरीका सीखना सी, उस स्थान ते जाके मैं वधा ली। गुरु साहब कह रहे हैं बहु कर्म कमावे वधे विकारा। देखो पिछली पंक्ति विच गुरु साहब ना दुख संसारा जिक्र कर रहे हैं। दुख है की, दुख किस तरीके दे नाल साडे अंदर वसे हन ते नाम दे नाल राही निकलणगे क्यों? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਬ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਿਕ ਜਬ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਰੀਰਿਕ ਕਰਮ। जिन्ने भी असी जप करने हैं, शरीर रटन करके असी करने हैं, जिन्ने भी असी तप करने हैं, तीर्थां ते इशनान करना है, वर्त रखने हैं, जिन्ने भी असी काम करते हैं वो शरीरिक कार करते हैं। ते गुरु साहब कह रहे हैं उन्हां नाल अंदर दे जेड़े तेरे दुख हन ना, जेड़े अंदर दे मैल वाले विचार हैं वो निकल नहीं रहे, बल्कि होर वधे जा रहे। वधे विकारा नाम न सेवे क्यों सुख पाइए, बिन नावे दुख पाएंदा। नाम ना सेवे, नाम नु सेवदे नहीं। नाम सेवन तो की पावे? बाणी पढ़नी, शुभ विचारां नु पढ़ना। क्यों पढ़ना? कि मेरे विचार जिहड़े मैल वाले हैं वो बदल जान, गुरु दे शुभ विचार मेरे मन विच वस जान, शुभ विचार अंदर टिकणगे, मैल वाले विचार अंदरों निकल जाणगे। नाम ना सेवे, बाणी पढ़नी है, सुननी है, सिर्फ पढ़नी सुननी नहीं, समझनी भी है। बाणी दे गुजे भेद जानने भी हैं। जदों तक बाणी दे भेद नहीं समझांगे, फिर बाणी नू आधार दे के फिर किधरे ना किधरे कर्म कांडा विच पै जाए। जदों उपरों बाणी पढ़ांगे ना, बाणी दे गुजे भेद नहीं जानांगे, फिर किधरे ना किधरे कर्म कांड करन लग पावांगे। नाम ना सेवे क्यों सुख पाइए। हुण देखो पहला दुख का जिक्र सी, हुण सुख का जिक्र कर रहे हैं। क्यों, किस तरीके नाल सुख प्राप्त होंगे? नाम ना सेवे क्यों सुख पाइए, क्योंकि अंदरों आत्मक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। असी ध्यान दईए ना, जदों तक असी अंदरों परेशान हाँ, तद तक बाहर साडे कोल धन दौलत पदार्थ हैं या नहीं हैं, असी आनंद सुख नहीं माण पाते। उन पदार्थां दे होंदे होए भी सुख नहीं माण पाते। जदों मन टिक जाता है, मन शांत हो जाता है, फिर बाहरले पदार्थ हैं या नहीं हैं, मनुख आनंद विच है। गुरु साहब सानू ਉਹ आनंद दे रहे हैं जो जिंदगी दे हर हालात विच सानू सुखी रखन दी विधि समझा रहे हैं। कल भुपिंदर भी जी ने एक बहुत सोहना एग्जाम्पल साडे नाल शेयर किया सी कि शिप जिहड़ी है समुंदर विच है ते ओ तूफान आणगे ही आणगे, शार्क मछलियां आणगे ही आणगियां। शिप असी अपने आप नू समझ लईए ते समुंदर जिहड़ा संसार नू समझ लईए ते तूफान आणगे। जिंदगी विच दुख भी आणगे, सुख भी आणगे। कल गुरु साहब ने सुख विच भी सानू जिहड़े हन परेशानी का जिक्र किया सीगा, सुखां वेले भी विकारां का जिक्र किया सीगा। सुख विच भी दुख विच भी असी जिहड़े आ मैल वाले पासे वधदे रहंदे आ। ते जिंदगी है, जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आने ही आने हैं। गुरु साहब शरीरिक तल ते सानू जीवन का ढंग सिखा रहे हैं। जदों असी मन करके सच नाल जुड़ जावांगे ते जिंदगी दे हर उतार चढ़ाव विच असी जिहड़े आ आनंद माण सकांगे। अक्सर की हुंदा असी ध्यान दईए ना, सानू साडे कन्नां विच कोई ऐसे विचार पै जांदे हैं, असी उन विचारां तो प्रभावित होके असी सच दी राह छड़ जांदे हैं। कई वारी कईयां दे जिंदगी विच एवो जे सानू नजर आउंदे आ। गुरु दा लड़ पकड़ के रखिए। गुरु दा लड़ ओ धुरा है जिन्हें जेड़े धुरे ने सानू हर उतार चढ़ाव को बचा के रखना है। गुरु साहब इत्थे समझाना कर रहे, नाम ना सेवे क्यों सुख पाइए, बिन नावे दुख पाएंदा। कहंदे नाम तो टुटिया होया बाहरले कर्म ते धार्मिक कर्म भी करी जाता है, पर नतीजा दुख ही दुख निकलता है। संसार दे कार विहार करते, धार्मिक कर्म कांड करते, सिर्फ दुख ही दुख हासिल होंदे हैं, क्योंकि मन दे विचों मैल नहीं निकल पाई उन कर्म कांडां दे राही। मन नूं धन दौलत नाल भी सुख प्राप्त नहीं होया ते मनुख जिहड़ा हर थां ते दुखी रहिंदा है। किधरे भी जाए, गुरुद्वारे बैठा भी दुखी होंदा है, दुख गुरुद्वारे बैठ के भी परेशानी विच नजर आउंदा है, क्योंकि बाणी नूं अंदर नहीं जान दे रहा। जदों सच दे बोल अंदर जाणगे, दुख जिहड़ा है भब्बा मार के दौड़ जाएगा। दुख दी कोई पाइयां नहीं है कि गुरु दी बोलां दे अगे टिक पाए। ते गुरु दे बोलां दे नाल असीं जुड़ के रहिए कि साडे मन दे विचों हर किस्म दे विकार, हर किस्म दी मैल, हर किस्म दी परेशानियां सब बाहर निकल जाण। जी हरिंदर जी।
ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ, ਨਾਮ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੈ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸ਼ਰੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪੀਰ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਲ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਿਕ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਮਹਿਲ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੇਵ ਬੁਝੇ ਪਾਵਨਾ। ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕੋੜੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਾਂ ਚਲਨ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਾਂ ਚਲਨ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਬਹੁ ਭੇਗ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦਿਆ, ਸੋਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨੁਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ, ਪਗੋ ਪੈਤਾਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਨਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ, ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਨ ਨਾ ਪਹਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੈ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੇਗਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ? ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਰੂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਤੋਂ ਉਗ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕਤੇ ਆਵੇ। ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਸੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਏ, ਅਵਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੈ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੈ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਖੰਡ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਅੰਗ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀਆਂ, ਰੋਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਪੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਅੰਦਰ, ਉਹੀਓ ਵੱਧਦੇ, ਉਹੀਓ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹੀਓ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ। ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰੀਰ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਲਈ ਤੁਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੀਉ ਵਸੈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਾਮ। ਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੱਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਵਧਣੇ। ਵਿਕਾਰ ਵਧਣੇ ਦਾ ਕੀ? ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਣ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੈਲਸੀ, ਈਰਖਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਾਂ, ਘਟ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਹੋਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਵਸਣਾ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਣ ਗਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਗਲਤ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੀਏ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ,
ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਮ ਭੋਗਣ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਪਰਤਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੇ ਅੰਦਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੋ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ, ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੈ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਦਤ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਦਤ ਗਲਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੂ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖੱਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਅਖੀਲੀ ਤੁਕ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਵੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵੈ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਬੁਰਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਔਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਧਣੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਗਣੀ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੋਆਸ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਸਦਾ ਹੈ? ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੋਆਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਗਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ।
ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਛਾ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਤਾਂ ਬਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਡਾ ਜਗ ਮੂਆ ਜਗ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਿਨ ਕੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਨੇਰਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹਨੇਰਾ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾ ਭਾਵ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣੀ ਹੋਗੀ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਣਿਆ ਯੁਗ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ 부ਝਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ, ਮੁਕਤੀ ਕੈ ਘਰ ਪਾਇੰਦਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਆਪ ਕਰੇ, परमात्मा करता है, ਕਰਨ ਆਰੇ ਸਭ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ, ਤੈ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਤੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੈ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੈ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਗਾਏ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ,
ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅੰਦਰੂਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਫਿਰ ਬੁਝਾਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬੁਝਣਾ। ਬੁਝੇ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਅਗਰ ਬੁਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਜਦ ਬੁਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਬੰਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਜੇ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੰਧਨ ਹੈ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਹੱਥ ਟਿਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਦਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹਨ? ਬੰਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ, ਬੰਧਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤੀ ਕਹਿ ਘਰ ਪਾਏਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਪਾਏਂਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਕਹਿ ਘਰ ਪਾਏਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਮ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੇਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂਰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਐ ਵੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋਚੀਏ, ਸੋਚਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਗਈ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬੰਧਨ ਆਪ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਵਡਭਾਗਿਓ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਦਮ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਅਲਕਾਈਏ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਦਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿਚੋ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸਕੋ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸ਼ਰੀਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਭਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ ਦੇयर आर टू थिंग्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ,
ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ। ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਕਿਸ ਠਾकुर को रख मन माए, जय प्रसाद सुगंधत तन लावे। गुरु नहीं कहता भी ना लगा, गुरु ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਨਾਲ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਵਲਕਾਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰੇ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਤਾ ਮਨ ਹੀ ਕਰੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਰੱਬ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਇ, ਜੈ ਜੈ ਡਾਰੀ ਪੱਗ ਧਰੋ ਸੋਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੂੰ 100% ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਵਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿਚੋ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਮੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ, ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਘਰ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਭੀਤਰ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਮਿਲੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ, ਲਿਖੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਲਿਖੇ ਵਾਟ ਚਲਾਈਏ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਬੰਧਨ ਸੁਤ ਕਨਿਆ ਅਰ ਨਾਰ, ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋ ਕੀਆ, ਬੰਧਨ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮਨ ਬੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬੰਧਨਗੇ। ਵੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋੜੈ। ਜਿਸਨੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕਹਿ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 10,000 ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 6% ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी वीर जी, आप जी ने उस मन की अवस्था आप जी गल कर रहे हो कि मन उस अवस्था ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਆਣ ਦੇਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਦੀ ਮੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਵਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। हाँ जी, आप करे ते आप कराए, गुर प्रसादी किसे बुझाए। This is now the positive aspect of the मन। जेरा विरला मन जिसने उस गुरु दी सिक्ख्या दे नाल टोटली इंट्यून्ड हो गए, यही उसका गुर प्रसाद है, यही उसकी कृपा है। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਜਿਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਕਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਕਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਵਿਰਲੇ ਮਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਘਰ ਪਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਘਰ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ जी भूआ जी, आप जी ने कल भी बड़ी खूबसूरत गल की सी, उसी ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਤਈਓ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਸੀ, ਤਈਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੈਲ ਦਿਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਲ ਦਿਖੇਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। बड़ी खूबसूरती नाल आप जी ने बयान करना कीता जी। भुपिंदर वीर जी, जी आया नु, आप जी ने ज्वाइन किया। प्लीज दो पदियां दा पाठ होया, विचार दे दिया जे। हाँ जी जी फतेह वीर जी। ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕਰਦੇ ਥਾਟਸ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਵਨੈਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਲੀਚ ਕਰ ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਵਧੈ ਵਿਕਾਰਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁ ਕਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਕਰਮ ਗਿਣਾਏ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਗਿਣਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੇ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ। ਇसी ਬਾਰੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ। ਜਗ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਵਧੈ ਵਿਕਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਨਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ पंक्ति आई, वो पंक्ति बड़ी कीमती है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर। कबीर साहब तो पहले ही शरीर अपना मन की मत नूं त्याग देंदे ने। राम रतन ता पहले तजा शरीर मतलब मन की मत त्याग देती है। कबीर जा दिन होम हुआ पाछे पे आनंद मोह मिलियो प्रभ अपना। लो जी वो वननेस विद गॉड हो चुकी है, हर जन हर हर होया हो चुका है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਨਨੈਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਮਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹਰ ਕੀਤਾ। ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੰਗੇਗਾ। क्या किया मैं किया मैं किया। निज कर दी मत ली तू तू करता तू मुझ में रहना हूं। जब आप पर का मिट गया जत देखा तत तू ते मैं वाली एंटिटी दे रही नहीं ना। वो ते गुण के गुणी समावने हो गया। सतगुर की जिसमें मत आवे सो सतगुर माए समाना। वो ते बूंद समुंदर ही चली गई। हुन बूंद की में कहे मैं समुंदर हां मैं समुंदर हां। बूंद ते कह ही नहीं सकती है। हुन ते समुंदर ही समुंदर है। ਹੁਣ ਸਾਰਾ H2O ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਮਾਣਿਕ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ। ਇਖਤਿਆਰ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ, ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਈਟ। ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਸੁਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਤੀ ਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨੀਚ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਵਰਨਾ ਭਗਤ ਵੀ ਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੂੰ ਬਣਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਆਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਂ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ? ਵਾਈਸਿਸ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਾਈਟ ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਜੇ बल छूट के हो फिर ते बंधन पर है भाई, फिर तो तुमको वाइसी सताएंगे। श्री राम नामा उच्चारण ना आगे जमदल बिखम का ना। You are vulnerable to receive the negative messages because your मन likes to receive all negative जितनियां भी वाइब्रेशंस आंदियां बड़ियां पसंद आंदियां ने। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਂ ਸੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਹੋਆ, ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ। ਮੁਕਤੀ ਕਹਿ ਘਰ ਪਾਇੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ, ਮਨ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤਾਰ ਲਈ। ਹਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਾ ਮਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਸ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਇਆਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਣਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਇਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। इकबाल वीर जी ने ज्वाइन किया है। जी आयन वीर जी, आप जी विचार देना चाहते हो तो प्लीज ऑडियो ऑन करके विचार दे दिया जाए। फिर सुखविंदर वीर जी ने भी इस पते का विचार देना। इकबाल वीर जी, आप जी कैरी ऑन करो, शायद बिजी होंगे इकबाल वीर जी। जी सुखविंदर वीर जी। जी इस बंद दे विच ना सतगुरु जी सानू ना एक कुछ खास मत नूं बुझण दी गल वास्ते जा रहे हैं। कहंदे ने वो बुझना ही गुरप्रसादी है। गुरबाणी शुरू भी इत्थों ही, शुरू विच भी इत्थों ही होंदे ने। कहंदे ने
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਜਗ ਮੂਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਧੈ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਵਧੈ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਉਮੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁੱਝੋਗੇ ਨਾ, ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਝੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਝਣਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਕਿ ਭਗਤ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਉਮੈ, ਈਗੋ, ਹਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਜਣਾ ਹੀ ਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੱਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝਣਾ। ਬੁੱਝਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਵਸਦੇ ਨੇ? ਪੰਜ ਚੋਰ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵਸਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਬਸਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਕੈ ਘਰ ਪਾ। ਮੁਕਤੀ ਕੈ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਝ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ, ਮਹਿਲ, ਮੰਦਰ, ਘਰ ਹਰ ਕਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਜੋਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਘਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਣਗੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਕੈ ਘਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਆ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਹਿਲ, ਮੰਦਰ, ਘਰ ਹਰ ਕਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਜੋਤ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜੋਤ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਖਸਮ ਕਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਖਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਕਸਮ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਕਸਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਦਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਖੋਟੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਹਰ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਝੀਏ ਕਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਬਸਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੰਧਨ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਵਸਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਣਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਵਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਜੋ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ? ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਹੁਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਮਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਖਸਮ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਆਪ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪ ਕਰੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।
जिसने सारे संसार पे कार की हुई है और करता है, कर रहा है, तै आप कराए। ते जेड़े असी ओदी जोत हैं, संसारिक जीव हाँ, जीव जंतु सारे, ये सारे ही ओदी ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ परमात्मा इन्हां दे राਹੀਂ, क्योंकि इन्हां दे अंदर है जोत ओदी है, उन्हां तो कार करवा रहा है। आप करे ते आप कराए, करवाउंदा है, करन करावनहार सुआमी, करन वाला भी है ते कराउण वाला भी। गुर प्रसादी किसै बुझाए, गुरु दी किरपा दे द्वारा, गुरु दे गुण दे के, गुरु दा ज्ञान बख्श के किसे विरले गुरमुख ਨੂੰ ਇਹ बुझा ਦਿੰਦਾ है। की बुझाउंदा है कि परमात्मा जिहड़ा आप करे, परमात्मा आप करन वाला ते आप कराए, करन करावनहार सुआमी है। ये जिहड़ी सूझ आ, मत है, बुद्ध है, ये किसी विरले ਨੂੰ ही मिलती है। गुरमुख होवै बहुवचन है जी, इत्थे एक मन की गल नहीं हैगी। इस करके गुरमुख होवे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ जीव गुरमुख गुरु की शरण पै जाते हैं, गुरु के गुण अपने हिरदे अंदर धारण कर लेंदे हैं। मन बच कर्म रस ते मन करके, बचना करके, कर्मां करके एक हो जाते हैं। नाम दे नाल, गुणां दे नाल बंधन तोड़े, वो जिहड़े विकारां वाले बंधन हैं, जम हैं, उन्होंने तहस नहस कर दिंदा, तोड़ लेंदे हैं। बहुवचन है गुरमुख, वो गुरमुख जन फिर अपने अंदर विकारां दे जिहड़ा जम हुंदा उन्होंने तोड़ लेंदे, मुक्ति कै घर पाइंदा। ते जिवें भूआ जी ने बहुत सोहना दस्सिया, ये जिहड़ी पदवी प्राप्त कर लैंदा, इहनूं ही मुक्ति कहंदे हैं। जदों विकारां तो, बंधनां तो टुट जांदा है, मुक्त हो जाता है, तो मुक्त पदवी प्राप्त कर लेंदा। ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, आओ पाठ कर लिए, फिर पाठ सेशन की समाप्ति है, उपरंत सवाल जवाब आरंभ होने। किसी का कोई सवाल होए ते संगती तौर पे टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि समा बहुत साडे कोल घट रह जांदा सवाल जवाब का। बिन नावे सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे वधे विकारा, नाम न सेवे क्यों सुख पाइए, बिन नावे दुख पाएंदा, आप करे तै आप कराए, गुर प्रसादी किसे बुझाए, गुरमुख होवे से बंधन तोड़े, मुक्ति कै घर पाएंदा, गुरमुख होवे से बंधन तोड़े, मुक्ति कै घर पाएंदा। बेअंत फुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी तजिंदर जी सवाल ले लिया जाए। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। वो आप विचार देना चाह रहे हैं या लेना? नहीं वीर जी, वो संगत तो लेना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब क्वेश्चन है वीर जी। परमपाल वीर जी, आप जी कुछ कहना चाहते हो? आप जी की ऑडियो ऑन है। परमपाल वीर जी, मेरे को परमपाल वीर जी इतने पढ़िया अनपढ़िया के उत्ते जोर देना चाह रहे होंगे, अगर मैं गलत नहीं आते, क्योंकि पढ़िया अनपढ़िया आ रहा है। पहला भी सांझ पै चुकी है, मेरे वालों सांझ पै चुकी है। अगर रविंदर भी आरंभ करना चाहें, क्योंकि समय की बार-बार परमपाल वीर जी, आप जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी वीर जी, आवाज आ रही है?
ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਵੇ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪਵੰਤ ਸੋ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਜਿਨ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠਾ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰੂਪਵੰਤ ਸੋ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੀ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ। ਅਤੇ ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਅਕਲ ਗਵਾਈਏ ਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਐਸੀ ਸਿਆਣਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹਰ ਚਰਣੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਾਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤੈਂ ਜਨ ਕੋ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਭੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਮੀਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ।
धन्यवाद परमपाल वीर जी। आप जी ने आप ही विचार दे देते हैं। राजेंद्र वीर जी सवाल ले लिया जाएगा। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਨਾਵ ਹੈ ਝੂਠਾ ਧਨ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਧਨ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਸਾਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਣਾਵੈ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਧਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੱਤ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤ ਅਨਮਤੀ ਮੱਤ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਧਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਚਾ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਚੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਧਨ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਧਨ ਸੀ ਨਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਧਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੂਠਾ ਧਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਗਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਚੇ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਗਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰ ਬਿਨ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਨਰਕ ਸੋ ਸਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠਾ ਧਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੱਤ ਹੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨਪੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਮੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਗਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ। ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਛੋਡੀ, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਗਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਗਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਹੋਂਦਾ ਨਾ ਉਤਰਾਇਓ ਪਾਂਦਾ ਔਰਾਂ ਕਾ ਭਾਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਕੁਲ ਪੂਤਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਮਾਨਸ ਜੋਨ ਨਾ ਕੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ
लुबित कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तर है तू क्यों ना तरे रविदास। ये ऐसी भैड़ी मत वाले उत्थे आप कहते पे ने गुरु साहब तो कहते कि ऐसे दुर्मत निस्तर है तू क्यों ना तरे रविदास। सो बाकी रब जिसनू तारना चाहे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬੈਂਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਲਗਭਗ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਭਗਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਮ ਘਾਟੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ।